आकाशवाणी कटक स्वच्छता दिवस अवसर में प्रचार करुछु लाइव फोन इन कार्यक्रम। आज एथिरे आलोचनार विषय रही स्वच्छता स्वभाव और स्वच्छता संस्कार। आज यह कार्यक्रम में विशेषज्ञ भाव में जोग देउछंती गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र कटकर स्वास्थ्य अधिकारी डाक्टर श्रीकुमार दास। आमर विशेषज्ञ मानक सहित जोगाजोग करिवार टेलीफोन नंबर दुईटी कही रखुछु 0671230346 एवं 0671230349। कार्यक्रमटी को संयोजना करिसेंती दुर्गा माझी। तेबे श्रोता बंधु आपण मानक नहीं जाउछु हमर टॉक स्टूडियो को। नमस्कार श्रोता बंधु, आपण मानक शुभेच्छा सह स्वागत करुछु आज विशेष लाइव फोन इन कार्यक्रम को। श्रोता बंधु, आज आपण जानिछंती गांधी जयंती। आम यही दिन को स्वच्छ भारत दिवस भाव पालन करुछु। स्वच्छता पाई भारत वर्तमान आजिर कथा जदि आम कहिबा आज 9 ରୁ 10ଟା पर्यंत प्रत्येक व्यक्ति से माने किछि ना किछि स्वच्छता उपरे काम करछंती। अर्थात आम घर हो, बाहर हो, मंदिर हो, स्कूल हो, ऑफिस हो बा विभिन्न जगह रे किभली संपूर्ण स्वच्छता को बजाय रखिबा पाई ए जो उद्यम आमर चली निश्चित भाव में सारा विश्व यहाँ जानी पारुछि जे भारत किभली भाव में स्वच्छता उपर गुरुत्व दे काम करुछि। तेणु ये अवसर रे आम निज भितर स्वभाव को परिवर्तन करिवार अछि, संस्कार आनिबाक पड़िबो। तेणु यह सब दृष्टि आज जो आम स्वच्छ भारत दिवस पालन करुछु आमर स्वतंत्र ये लाइव फोन इन कार्यक्रम आम रखिचु जहाँकि विषय रखिचु स्वच्छता स्वभाव स्वच्छता संस्कार। एथिपाई विशेषज्ञ भाव स्टूडियो रे वर्तमान जे आमर उपस्थित अछंती तांकर अभिज्ञता अनेक रही। से होउछंती डाक्टर श्रीकुमार दास जे कि आयुष मेडिकल ऑफिसर अछंती आयुष्मान आरोग्य मंदिर सफा टांगी कटकर। तांको स्वागत करुछु कार्यक्रम को। नमस्कार। नमस्कार आज्ञा। डाक्टर दास, निश्चित भाव में आज गोटे गुरुत्वपूर्ण दिन रही। समस्तंकर दायित्व कर्तव्य रहुछि जे आमे स्वच्छता को बजाय केमती रखिबा। केवल जे निज घर को सफा करदेले से कथा तो नुहे, सेठू आरंभ हब एवं चारिआडे केमती स्वच्छता बजाय हब। निज मन भितर गोटे दिव्य भाव मध्य आनिबा दरकार जे स्वच्छताटा कौन केमती मु अनुभव करी। से अनुभव जेतेबेले स्वभाव रे परिणत हब एवं ताकु संस्कार जेतेबेले नै आसीबा निश्चित भाव में आमे आगु को बढ़ी परिबा एवं लक्ष्य स्थल को मध्य पहुंची परिबा। ए विषय प्रथम टिके किछ कहिबि कि आपण? धन्यवाद सर। आज रे पवित्र दिन रे मु आपण मानक पाखरे माननीय प्रधानमंत्री को पाखरे चिर ऋणी जे मते अतिथि भाव में डाकी। कारण सब बेले आम अनुभव करूँ स्वच्छता निज भितर आरंभ हवा दरकार। जदि मन स्वच्छ नहीं आपण परिवेश घर मंदिर बाहर जेते स्वच्छ करी तार किछि मूल्य नहीं। 10 वर्ष पूर्ति होती माननीय प्रधानमंत्री आसिला परे जो आह्वान देइथिले मु जहाँ मो घर पाखे देखुची आपण भी अनुभव करुथिबे स्वच्छता बढ़ी किंतु शेष है नहीं। यह आरंभ मात्र। मु अनुभव करुची 8-10 वर्ष भितर निश्चय आमे गोटे सुंदर स्वच्छ आनंदमय भारत रे रहउथिबा, ओडिशा रे रहउथिबा, कटक रे रहउथिबा। आमे गर्वित कटकिया हिसाब रे, ओडिशा हिसाब रे। किंतु मने रखंतु सर, जहाँ मु टिके पूर्व कहली मनटा को स्वच्छ करवा आरंभ, तापरे घर को स्वस्थ करवा, आम गाँ को स्वच्छ करवा, परिवेश को स्वच्छ करवा। आ स्वच्छता मन रखंतु आपण आखि बंद करी भावंतु आपण गोटे मंदिर रे अछंती, आपण निज ठाकुर घरे अछंती, केते सुंदर लागुची, केते शांति लागुची। जदि आपण सारा पृथ्वीटा को, सारा देश को, सारा राज्य को मंदिर बोली भाबी देबे आपे आपे स्वच्छ हो जीवो। आपण मंदिर रे केबे केबे पान छप पकेइबे, गुटका खाइकी पकेइबे, मन जदि मंदिर अनुभव करवा एवं स्वच्छता को अनुभव करवा निश्चित भाव में केबे हेले कोनोसी जगह रे अपरिष्कार पकेइबा नाही, केबे भी हबनी सर। कारण जदि आपण सफा न करिवार दायित्व न नेबे, जेमती प्रत्येक मनीष पृथ्वी रे जेकोसी मनीष प्राणी बंचुची खराब असना करिवार दायित्व भी तार। कारण जदि आपण पेट को सब दिन सफा न रखिबा सेमती सफा करिवा दायित्व भी आपणकर निश्चित। तेणु सेटा निज पाखरु आरंभ होवा उचित। मु तो भाबे मु प्रभुंक दयारु सफा निजे रखे।
ତେବେ ଯୋଉଟେ କଲ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ବୋଧେ, ଦେଖିବା କୋଉ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କୁହନ୍ତୁ। ଯୋଗାବୁ ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏମସି ହାଇସ୍କୁଲ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇରୁ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କେମିତି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ସହ। ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏଇ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପକ୍ଷ ଯୋଉ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଏଇ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବା ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ତରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ଆସିକି ଗୋଟେ ଯେମିତି କ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି କରନ୍ତେ ତାହା ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏବଂ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଗଠନ କରିବାରେ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଏ କୋମଳମତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଆହୁରି ସେଟା ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୁଅନ୍ତା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏ କଥା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଗଢ଼ିବାରେ ସେମାନେ ସହାୟତା ହେଇପାରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ପାଇଁ ଆମେ ଚିରଋଣୀ। ଏହା ଚାଲିଛି ସାର୍, ଏହା ଏକ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଗୋଟେ ଦିନରେ ଗୋଟେ ରାତିରେ କେବେ ହେଇପାରିବନି, ଚାଲିଛି ସାର୍, ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ନିଶ୍ଚୟ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ସାର୍ ମୁଁ ଚିରଋଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସାର୍ମାନଙ୍କୁ। ଆଗରୁ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରହୁଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗର୍ବର କଥା, ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲା ପରେ ବାଥରୁମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଯେତିକି ମୋ ପାଖରେ ସାର୍ ଡାଟା ଅଛି, ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଥରୁମ୍ ତିଆରି ହେଇଛି। ସେପାରେଟ୍ ଟଏଲେଟ୍ ହେଲା ପରେ ସାର୍ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ରେଟ୍ ବହୁତ କମିଯାଇଛି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯାଉନଥିଲେ ଡରିକିରି ସାର୍ ସ୍କୁଲକୁ, ଯେ ଆମେ ବାଥରୁମ୍ ଲାଗିଲେ କ'ଣ କରିବା, ସେମାନେ ସାର୍ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହୁନି ସାର୍। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ଆମେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ହିଁ ଚାହିଁଲେ ହେଇପାରିବ ସାର୍, କାରଣ ମୁଁ ସାର୍ ଅନୁଭବ କରେ, ଜଣେ ସାର୍ କହିଲେ 100 ପିଲା ନିଶ୍ଚୟ ମାନିବେ, ଜଣେ ମଣିଷ କହିଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମାନିବ, ସରକାର କହିଲେ କିଛି ଲୋକ ମାନିବେ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ନମସ୍କାର ସାର୍। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜଣେ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଆଗକୁ ନେବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ କେମିତି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ଆଉ ଟିକେ ସେମାନେ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର ସେ ଜିନିଷ ଆସୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟେଲିଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଲାଣି, ଦେଖିବା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, କୁହନ୍ତୁ, ପରିଚୟ ଦେଇ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ମିଶ୍ର ବାବୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଆଜି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ସାର୍। ହଁ, କୋଉଠି କହୁଥିଲେ କୁହନ୍ତୁ? ସାର୍ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କହୁଥିଲି ସାର୍। ବହୁତ ଦୂରରୁ କରିଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଆମକୁ, ହଁ, କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। କାମ କରୁଛି ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ଦିନ ମଜୁରୀ, ଆପଣ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋ ମନ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା, ଯେପରିକି ମାନେ ଏଇ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆଉ ବୋଟଲର ଏତେ ପରିମାଣରେ ବଢି ଯାଇଛି, ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ସାର୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆଉ ବୋଟଲ ହିଁ ପୁରା ପଲିଥିନ୍। ମତେ ଆଗରୁ ଲାଗୁଛି ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେମିତି କରୋନା ଗୋଟେ ମହାମାରୀ ଆସିଥିଲା, ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ମହାମାରୀ ଆସିବ, ଯେପରିକି ଆମେ ଏଗୁଡା ଯୋଉ ୟୁଜ କରୁଛେ, ଆମେ ହିଁ ଏଗୁଡାର ମାନେ ଭୋଗ, ଆମେ ହିଁ ତାର ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବା। ମାନେ ଆମେ ହିଁ କାଳକୁ ଡାକୁଛେ, ନାଇଁ କି? ହଁ, ମହାକାଳକୁ ଡାକୁଛେ, କାଳ ନାହିଁ ସାର୍। ସେଠି ଯୋଉ ଏବେଠୁ ସାର୍ ଯଦି ନ ସଚେତନ ହେବା, ଆମେ ପଲିଥିନ୍ ର କମ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା, ଆଉ ବୋଟଲ ଯେ ମାନେ ଟିକେ ତାର ବୋଟଲ ଯୋଉ କିଣିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛେ ଏଠି ସେଠି ଭୋଜିରେ, ତ ପ୍ରାୟ ପୁରା ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଆମେ ପୁରା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଶୁଣୁଛେ ଅକ୍ଟୋବର 2 ଆସିଲା ମାନେ ମାସଟି, ଏ ମାସରେ ଆମେ ଟିକେ ଜାଗୃତ ହେଇଯାଉଛେ, ତାପରେ ଯେ ସେଇଆ। ଠିକ କଥା କହିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେଶ ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏତେ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ମିଳିମିଶି ଗୋଟେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିମିଶି କଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ା ଥାଏ ସେଇଟା ବି ସମାଧାନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସବୁ ରହିଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ଯଦି ଆମେ ବୁଝାଇ ପାରିବା, କିମ୍ବା ଆମେ ଯଦି ସେଟାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଯେଉଁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ସବୁ ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଅବଗତ କରାଇବା, ଏଇଟା ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ସ୍ୱଚ୍ଛତାଟା ଖାଲି ମାନେ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ପୁରା ଅଛି ସାର୍। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମାନେ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନ ଗୁଜରାଟୀ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ત્યાં ପ୍ରଭୁତା, ମାନେ ଯୋଉଠି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ଭଗବାନ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଠିକ କଥା କହିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ।
ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଆଉ ଟିକେ ଟେଲିଫୋନ କଲ୍ ଆସିଲାଣି। ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ହଁ ମୁଁ ଆଡଭୋକେଟ ଆଶିଷ ଦାସ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କହୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କେମିତି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଆମକୁ? ବାର୍ତ୍ତା ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ବିରାଟ କାମ କରୁଛି। ଆମର ଆଜ୍ଞା। ଜେନେରାଲ ପଲିଥିନ୍ ଯାକ ଯୋଉ ବ୍ୟାଗରେ ଆମେ ମାର୍କେଟ ଯାଉଛେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଲୋକ ତ ବ୍ୟାଗ ନେବା ଭୁଲିଗଲେଣି। ଆମର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଖି ଦେଖାଣିଆ ମାନେ ଗୋଟେ ବେଳେ ବେଳେ ରେଡ୍ କରାହଉଛି, ଆଉ ପ୍ରାୟ କହିବାକୁ ଗଲେ 99% ରେଡ୍ ହଉନି, 1% ହିଁ ହଉଥିବ। ହେଲେ ସେଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ସେ 1% ଟା। ଆମ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଧରିଦେଲେ ତାପରେ ଗଲା, ତାପରେ ସେ ଚାଲିଲା। ଅଳ୍ପ ଗୋଟେ ଦିନେ ଓଳିଏ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ତାପରେ ପୁଣି ସେ ଚାଲୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଭାବିଲା ବେଳକୁ, ଯୋଉମାନେ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି। ବିରାଟ କାମ କରିଦଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଡାକ୍ତର ଦାସଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ। ମୁଁ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଓକିଲ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ସମୟ ବାହାର କରି ଆମକୁ ଫୋନ୍ କଲେ। ଆପଣମାନେ ତ ଦିନ ରାତି ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ବି ସାର୍ ସେଇ ବିଷୟରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲୁ। ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନ୍ ଟପିକ୍ରେ ସେୟା ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ସ୍ପେଶିଆଲି ଗାଁ ଗହଳିରେ ବି ଅସୁବିଧା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସହରରେ ଏହା ଏକ ମୌଳିକ ଅସୁବିଧା ଯେ ସବୁ ପଲିଥିନ୍ରେ ସବୁ ନାଳି ଗୁଡ଼ାକ ଜାମ୍ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ ସେଥିରେ ଏକମତ ହୋଇପାରୁନି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ, କାରଣ ସେ ଆମେ କଥା ହେଲା ବେଳେ କହୁଛେ ଯେ ପଲିଥିନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ପଲିଥିନ୍ ଆଣି ସାର୍ ପକାଉଛେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁନି, ମୋତେ କହୁନି। ଆଉ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସୋସିଆଲ ଚଳୁଛେ ସାର୍, ଯେଉଁମାନେ ସୋ କଲ୍ଡ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ପିପୁଲ୍, ହାୟର ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ପିପୁଲ୍, ଏମାନେ ସାର୍ ବେଶୀ ପଲିଥିନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସାର୍ ଯଦି ତାକୁ ନେଇକିରି ସାର୍, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ସମୟ 1 ମିନିଟ୍ ନେଉଛି। ମୋର ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ସାର୍ ବାହାରେ ରହୁଥିଲା, ବିଦେଶରେ ରହୁଥିଲା। ସେ ସାର୍ ଆସିଲା ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଓହ୍ଲେଇଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଲା, ସେ ଗୋଟେ ପାଣି ବୋତଲ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ବୋତଲକୁ ରାସ୍ତାରେ ଫୋପାଡ଼ିଲାନି, ଧରିକି ରହିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ପକେଇ ଦେଉନୁ, ନା ନାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାହବ। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ନୂଆ ଆଜି ଓହ୍ଲେଇଛୁ ତ, 2-4 ଦିନ ପରେ ତୋର ବି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନସିକତା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗପ କହୁନି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ତେଣୁ ସାର୍ ଆମେ ଯଦି ନିଜେ ହାବିଟ୍ ଆମର ଚେଞ୍ଜ ନ କରିବା ସାର୍, ନ୍ୟାୟପାଳିକା କିଛି କରିପାରିବେନି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କିଛି କରିପାରିବେନି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଏକଦମ ସାର୍, ସେଇଟାରେ ମୁଁ ଏକମତ। ଯଦି ସରକାର ସେଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତେ, ପଲିଥିନ୍ର କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଆନ୍ତା, କମ୍ପାନୀ ତିଆରି ହବ, ବିକ୍ରି ହବ, ରାସ୍ତାରେ ଚଢ଼ଉ ହବ, ମଦ ବିକ୍ରି ହବ, ରାସ୍ତାରେ ଚଢ଼ଉ ହବ। ଦିଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ରଙ୍ଗ କନସେପ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ କ'ଣ କରିବା? ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ପାଇଁ, ରହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଯେହେତୁ ଓକିଲ ହିସାବରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସଚେତନ କରାନ୍ତୁ। ଆମେ ଚାହିଁବା ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ନିହାତି ପାଖାପାଖି ଯେଉଁଠି ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ଯୁବକ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଉତ୍ସାହୀ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏ କାମ ବି ଯଦି ଆମେ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଆମେ এই ସମସ୍ୟାରୁ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇପାରିବା। ତେବେ ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଦେଖିବା, ଟେଲିଫୋନ କଲ୍। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, କୁହନ୍ତୁ ପରିଚୟ ଦେଇକି। ସାର୍ ପ୍ରଥମେ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀକୁମାର ଦାସ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦୁର୍ଗା ମାଝୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୋର ଅନେକ ଅନେକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଉ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ, କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଭଳି ଗୋଟିଏ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବସରେ ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଁ ରେଡିଓ ମାଧ୍ୟମରୁ ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ସପ୍ତାହ, ଆମେ ଦାନଗଜି, ସୁକିନ୍ଦା ଏବଂ କଳିଙ୍ଗନଗରର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ଡିସିସନ ଶୁଣି ମୁଁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ କିଛି ଜାଗାରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ରେଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ କରୋନା ପରି ଆପଣ ସେହିପରି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଯୋଉ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରାହଉଛି ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯୋଉ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଏବଂ ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପବିତ୍ର ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରେଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, ତେଣୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖେ, ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ କୁହେ, ତମେ ଯୋଉଦିନ ନୂଆ ଡ୍ରେସ କିମ୍ବା ସଫା ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଥିବ, ମନଟା ପବିତ୍ର ଥିବ ଏବଂ ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଫୁର୍ତ୍ତି ଆସିବ। ସେହିପରି ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସଂସ୍କାର ବାସ୍ତବିକ ଆମର ସ୍ୱଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଟା। ଏବଂ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ, ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିବା ଠାରୁ ବେଡ୍କୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚର ଅନେକ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ
ବନ୍ଧୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ନିଜକୁ ରିଟାୟାର୍ଡ ବୋଲି ନ ଭାବି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେତେ ବଡ କଥା କହିଲେ ସାର୍। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଯେହେତୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକର ଅଂଶ ଅଛନ୍ତି, ବାଲ୍ୟ କାଳୁ ଧର୍ମ ଧନ ମୁଁ ସଞ୍ଚିବି, ଏ ଜୀବନ ଅନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଏକମତ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, ଟପିକକୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମଠାରୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ଆଠରୁ ଆଉ ସାର୍ ବଡ଼ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳିବ ସାର୍, ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ବଦଳିଲାଣି, ରାସ୍ତାଘାଟ ପରିବେଶ ବଦଳିଛି। ଆଉ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏହା ଏକ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ରେଗୁଲାର ସାର୍ ଆମେ ସଫା ରଖିବା, ଆମ ଘର ଭଳି, ଆମ ବାଥରୁମ୍ ଭଳି, ଆମ ଠାକୁର ଘର ଭଳି, ନିଶ୍ଚୟ ପରିବେଶ ଠିକ୍ ହେବ ସାର୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏ ପ୍ରୟାସ ଆମେ ନିରନ୍ତର ଜାରି ରଖିବା, ଯାହାଫଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ସଫଳତା ପାଇବା। ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁଙ୍କର ଦେଖିବା ଟେଲିଫୋନ୍ କଲ୍। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ବୋଧେ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ଏଠି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର କଥା କହୁଛେ, କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ମନଟାକୁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଭାବେ ଆମେ ଯଦି ରଖିବା, ତାହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦେଖାଯିବ ମନ୍ଦିର ବା ପବିତ୍ର। ସଂସ୍କାର ସାର୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଟପିକ୍। ସଂସ୍କାର ବିଷୟରେ ସାର୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଏଇ 5-3 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ ସାର୍ କରିପାରିବାନି। ଆମେ କିଛି ସଚେତନ କରିବା। ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍। ମୁଁ ସାର୍ ସବୁବେଳେ ଆମେ ରୋଗୀଙ୍କୁ କହୁ, ଆମ ବାପାଙ୍କଠାରୁ ସାର୍ ଶିଖିଛୁ ଯେ ଏକା ଭଳିଆ ଦିଟା ମଞ୍ଜି ଦେଖିବାକୁ। ଗୋଟେ ସାର୍ ହେଉଛି ବାଇଢଙ୍କ ମଞ୍ଜି, ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ ଶିମ୍ବ ମଞ୍ଜି। ଆପଣ ଦିଟାକ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେନି ଏଥିରୁ କୋଉ ଗଛ ଉଠିବ। କିନ୍ତୁ ଗଛ ଲଗେଇବାର 2 ମାସ ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଗୋଟେରେ କୁଣ୍ଡେଇ ହବ ଆଉ ଗୋଟେକୁ ଆମେ ଖାଇବା। ତେଣୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ମଞ୍ଜି ଚଏସ୍ କରିବାରେ ଭୁଲ କରିଦେଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ପରିଣାମଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସଂସ୍କାରଟା ସେଇଆ ସାର୍। ଆପଣ ଯଦି ଛୋଟବେଳୁ ଆପଣ ପିଲାଟିକୁ ଠିକ୍ରେ ନ ବଢ଼େଇବେ, ଠିକ୍ରେ ସଂସ୍କାର ନ ଦେବେ, ତା ପାଖରେ ଭଲ ସ୍ୱଭାବ ନ ରଖିବେ, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସାର୍ ସବୁ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ କହେ, ଆପଣ ନିଜେ ମୋବାଇଲ ଧରି ପିଲାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଦେଖନ୍ତୁନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାରି ହସ ହବା ଜିନିଷ। ତାକୁ କହିବେ ତୁ ଖାଇଲା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବୁନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖି ଖାଉଥିବେ। ତ ସେମିତି ସାର୍ ଆମେ ରଖିବା। ବୋଧହୁଏ ନେକ୍ସଟ କଲ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଦିଅନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ ବେହେରା, କନ୍ତୋଲ ଆଠଗଡ଼ରୁ କହୁଥିଲି। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଯୋଉ ଯୋଉ ସେବା ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ତ ଆମର ଗୋଟେ କ୍ଲବ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରତି ରବିବାରେ ସବୁ ଆମ କ୍ଲବ ଭାଇମାନେ ସବୁ ସେବା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେବା ମାନେ ସବୁ ପୋଖରୀର ଯୋଉ ସବୁ ସଫାସଫି କରାଯାଏ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସେବା ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ। ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ ସବୁ ଦୀପ ଫିପ ଏସବୁ କରିଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡା ବି ଆଜ୍ଞା କରାଯାଏ। ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଆମର ମିଟିଂ ହୁଏ। ତେଣୁ ଗାଁରେ ବି ଯୋଉ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସେଗୁଡା ବି ସଫା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଗାଁରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଗାଁରୁ ସହର, ସହରରୁ ଦେଶ, ଏମିତି ହବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ତେଣୁ ସେ ଉଦ୍ୟମଟା ଆପଣମାନେ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ। ପ୍ରକୃତରେ ଗାଁରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ମୁଁ ତ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାର୍ ଏକମତ ଯେ ଗାଁରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସାର୍ ଅନୁଭବ କରେ ଆପଣ ଭଳି ଲୋକମାନେ ସାର୍ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ମାନସିକତା ରଖିଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ କରିକି ଘରକୁ ଫେରିବେ ତାର ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ମିଳେ, ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସାର୍ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ସେ ଖୁସି ସାର୍ ମିଳିବନି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଆପଣ ପିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଆରେ ମୋ ବାପା ସେଇଟାକୁ ସଫା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ସଫା କରିଦେବି। ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ସାର୍ ରହିବା ଦରକାର। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିଜ ପରିବାର ଛଡା ମଣିଷ ଆଉ କାହା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନି। ନିଜ ଘର ଆଗରେ ଯଦି 2ଟା ବିସ୍କୁଟ ଜରି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତାକୁ ଆପଣ ଉଠେଇକି ନେଇ ଡଷ୍ଟବିନରେ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଇଡ୍ ଘର ଆଗରେ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟଟା ସେୟା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ତା ଦେହରେ ଆପଣମାନେ ଏତିକି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ଉନ୍ନତି ହେବ ସାର୍। ଆମେ ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଞ୍ଚିଛେ। ତେବେ ଦେଖିବା। ନମସ୍କାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରୋତାଙ୍କର ଟେଲିଫୋନ୍ କଲ୍ ଦେଖିବା। ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇନି, ତେବେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଆମେ ଟିକେ ସୂଚନା ଦେଇଦେବା। ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ଲାଇଭ୍ ଫୋନ୍ ଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ବିଷୟ ରହିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସ୍ୱଭାବ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସଂସ୍କାର। ଆଉ ଆମକୁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର 2ଟି ରହିଛି, 06712303-146 ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର 06712303-149। ଏଇ 2ଟି ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଜରିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ
ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସହିତ କଥା ହେବେ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟେଲିଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଲାଣି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ହଁ ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, ପରିଚୟ ଦେଇ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ମନୋରମା ନାୟକ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ, ବାସୁଦେବପୁର, ଭଦ୍ରପୁର କହୁଛି। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର, ବହୁତ ଦୂରରୁ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ, ଅଭିନନ୍ଦନ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଜିର ଦିନରେ। ହଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ। ଆଜ୍ଞା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ବାପୁଜୀଙ୍କର ଥିଲା ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଯେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ସୁସ୍ଥ ଭାରତ। ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିଲେ ଆମର ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ସୁସ୍ଥ ରହିବା। ସୁସ୍ଥ ହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ। ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ମାନେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମିଳିମିଶି ଚଳିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅପରିଷ୍କାର ଆବର୍ଜନା ଆମ ନିଜ ଭିତରୁ ହିଁ ପରିଷ୍କାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମାନେ ମା କିଏ ପ୍ରଥମେ ଘରର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାକୁ ଆଗେଇ ନିଏ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମା, ଏତେ ଦୂରରୁ ଏତେ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଆମକୁ ଫୋନରେ କହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ ମା କହିବି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମାଟି ଚାହିଁଲେ ଘରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବହୁତ କରିପାରିବ, ଗୋଟେ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକା 100 ଗୁଣା ଅଧିକା କରିପାରିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେକୌଣସି ନୀତି ଆୟୋଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମା ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଗୋଟେ ଝିଅଟିର ଯଦି ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେ ତା ବାପାକୁ ଆଗ ଜଣେଇ ନଥାଏ, ତା ମାଆକୁ ଆଗ ଜଣେଇଥାଏ। ଏବଂ ତା ମାଆ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିବ, କେମିତି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବନି, ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାର ଋତୁସ୍ରାବ ଚାଲିବ, ସେଥିପାଇଁ ମାଆ ହିଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ। ହଁ ନା ନାହିଁ? ରାତି ଅଧରେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ପରିସ୍ରା କରିଦେଲେ, ଜନ୍ମ ହେଇଛି 2 ମାସର ମାସକର, ମା ହିଁ ତା କପଡ଼ା ବଦଳିଥାଏ, ବାପା ବଦଳେଇ ନଥାଏ। ବାପା କ୍ରେଡିଟ୍ ନିଏ, ପୁଅ ମୋର, ଝିଅ ମୋର, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତାଟା ସବୁବେଳେ ମା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇଥାଏ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ এই ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟେଲିଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଦେଖିବା। ହ୍ୟାଲୋ 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 ସାର୍ ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବସନ୍ତ କର ମହାପାତ୍ର, ରିଟାୟାର୍ଡ ଟିଚର, ଜଗତସିଂହପୁର କହୁଛି। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଯୋଉ ଟପିକ ରଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅତି ମାନେ ବଢିଆ ଟପିକ। ମୋର ଏତିକି କହିବା କଥା ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାହା କହୁଛୁ, ଯାହା ପ୍ରଥମ କଥା ଯାହା କହୁଛୁ ସମସ୍ତେ ସେଇଆ କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏତେ ସମସ୍ୟା ହଅନ୍ତାନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆମେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବା ସରକାର କରିବେ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କରିବ କି ଏନଜିଓ ସଂସ୍ଥା କରିବ, ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାରଣ ସରକାର ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯୋଉ ମଦ ଏଣେ ମାନେ ବିକ୍ରି ହଉଛି, ସେଣେ ମଦକୁ ଧରା ହଉଛି, ସେଇଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ହବ। କାରଣ ସରକାର ତାଙ୍କର କେମିତି ଚଲେଇବେ ସେଟା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମଦ ବିକ୍ରି ତାଙ୍କର ପଇସା ମିଳୁଛି ଅଲଗା କଥା, ମୁଁ ତା ଯାଉନି। କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବା କଥା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଆ ସବୁବେଳେ କରନ୍ତେ, ତାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋ କଥା କହୁଛି, ଆମ ଘରେ କେହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁନି। ବହୁତ ବଢିଆ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କହୁଛୁ ଗୋଟେ ଯେ ଆଜିକାଲି କରୋନା ପରଠୁ ଯୋଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗ୍ଲାସ ର ମିଳୁଛି, ଛୋଟିଆ ଗ୍ଲାସ ଚା ପିଉଛନ୍ତି, ଆକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଟିଭିରୁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ତା ଦେହରେ ଏତେ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଯାଉଛି, ଯଦି ଉପରଟାକୁ ଜଣେ ପାଣି ପକେଇ ଛଡେଇଦବ, ଦେଖିବ ସେଟା ପୁରା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ତିଆରି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ନାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ମିନିଟ୍ ସାର୍ ନେବି ଆପଣଙ୍କର। ଫର୍ଚୁନେଟଲି ମୋ ଘର ସାର୍ ଜଗତସିଂହପୁର, ଆଉ ମହିନ୍ଦୀପୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ସାର୍, ମହିନ୍ଦୀପୁର କବିରାଜ ଫ୍ୟାମିଲିର ସାର୍ ମୁଁ ମାନେ ଦାୟାଦ। ତ ଆମେ ସାର୍ ସବୁବେଳେ କହୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଯେତେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ, ଯେତେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଜିନିଷକୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ୟୁଜ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ମାନେ ମାନସିକତା ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିଦେବା, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସରେ ଆଣିବା ପିଇବା। ସାର୍ ନାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଦୋକାନକୁ ଆପଣ ଯିବେ, ଯଦି ଆମେ ଚା ଜଳଖିଆ କରୁ ଦୋକାନ ଯାଉଛୁ ବାଇଚାନ୍ସ, ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ଚା ଦୋକାନରେ ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗ୍ଲାସ। ଆଜ୍ଞା ମୋ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଚାହା ପଛେ ନ ପିଇବି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଏଇ ମାନସିକତା ରହିଲେ ସାର୍ ନିଶ୍ଚୟ ଉନ୍ନତି ହବ। ସାର୍ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଥିବାରୁ, ବହୁତ ଭଲ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ବହୁତ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସାର୍। ନମସ୍କାର ସାର୍। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟେଲିଫୋନ କଲ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଦେଖିବା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ବୋଧ ହୁଏ କଟି ଯାଇଛି ସାର୍, କଟି ଯାଇଛି ବୋଧ ହୁଏ, ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ଆମର ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 12:56 ହେଲାଣି ସାର୍। ତେଣୁ ଆମେ କିଛି ଆଲୋଚନା, ଗୋଟେ ଟେଲିଫୋନ କଲ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଧ ହୁଏ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର, ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟା କରିବେ, ସମୟ ସରି ଆସିଲାଣି। କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମେସେଜ କ'ଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ପରିଚୟ ଦେଇକି। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଉ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି, ଆଜ୍ଞା
ସବୁଆଡେ ଚାଲିଛି। ଯାହା ହବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଗାଁ ପରିବେଶ ବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଏହାଦେହରେ ଉପକୃତ ହଉଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ବହୁତ ବଢିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଜ୍ଞା। ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ତ ସରି ଆସିଲାଣି। ଶେଷରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଡକ୍ଟର ଦାସଙ୍କୁ, ଶ୍ରୀ କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କ'ଣ ଆପଣ ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସାର୍ ଯାହା ଏବେ ଅନୁଭବ କଲି ଅଧଘଣ୍ଟାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ, ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେଲେଣି ସାର୍। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଓକିଲ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, କିଛି ଶିକ୍ଷକ ସାର୍ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଦିନ ମଜୁରିଆ ଜଣେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ତା ଅର୍ଥ ସ୍ୱଚ୍ଛତାଟା ଖାଲି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲାଣି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲାଣି। ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ସାର୍, ସବୁବେଳେ ଆମେ ସାର୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁ ଯେ ଘର ଆଗ ସଫା କରିଦେବାଟା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ସବୁଦିନେ ଦିନକୁ 2 ଥର ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବେ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା। ଆପଣ ସାର୍ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବେ, ଇନ୍ କରିବେ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା। ଆପଣ ମିଠା କଥା କହିବେ, ସେଇଟା ବି ସ୍ୱଚ୍ଛତା। ଆପଣ ଘରକୁ ସଫା କରିବେ, ଗାଡ଼ି ସଫା କରିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିତିଦିନ ଜୀବନକୁ ଆପଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବେ, ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ଭଲରେ ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଉ 5 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ଏହା ହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ଏଇଟା ହିଁ ସ୍ୱଭାବ ହଉ, ଏଇଟା ହିଁ ସଂସ୍କାର ହଉ। ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍। ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ବିଷୟ ରଖିଥିଲୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସ୍ୱଭାବ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସଂସ୍କାର। ତେବେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ସମୟ ତ ସରି ଆସିଲାଣି। ଆଜି ଆମର ଲାଇଭ୍ ଫୋନ୍ ଇନ୍ରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀ କୁମାର ଦାସ, ଯିଏକି ଆୟୁଷ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସଫା ଟାଙ୍ଗି କଟକର, ଯିଏକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ତଥ୍ୟ, ମେସେଜ, ବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ଦେଲେ। ଆମେ ଏଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଦିବସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଏବଂ ଏହାକୁ ସଫଳ କରିବା। ଆଜିର ଲାଇଭ୍ ଫୋନ୍ ଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଠି ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରଚାର କର ଲାଇଭ୍ ଫୋନ୍ ଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଜି ଏଥିରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ଥିଲା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସ୍ୱଭାବ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସଂସ୍କାର। ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କଟକର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ଶ୍ରୀକୁମାର ଦାସ। ଆମର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଦୁର୍ଗା ମାଝୀ, ଷ୍ଟୁଡିଓ ସହାୟତା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଶତପଥୀ,